Good morning, all of you students. Good morning. How are you, all of you students? Today we are going to have give introductions about Microsoft Excel. Okay. First of all, we need to. What is Microsoft Excel? What is the importance of Microsoft Excel? Okay. At first now, how to start Microsoft Excel? These are needed first time in Microsoft Excel. Okay. At first, today we are going to explain about Microsoft Excel and how to start Microsoft Excel. Okay. At first of all, press Win plus R key on keyboard, then type EXCEL. Okay. This is the secret of upon Microsoft Excel. Enter. Then this is Microsoft Excel. Okay. These are column on Microsoft Excel and these are row. Okay. This is the office button and these are the menus of Microsoft Excel. Okay. And these are menu bar, home menu bar, insert menu bar, page layout menu bar, etc. This is home menu bar. Okay. And then we click on insert menu and also open insert menu bar. Okay. Then next page layout. We press page layout menu and open page layout menu bar. बुझ्नु भयो नि पेज लेआउट मेन्यु अब जस्तो माइक्रोसफ्ट एक्सेल इज one type of spreadsheet software अथवा application software. Okay, it is used to calculations many types of mathematical data. Okay, like 2 plus 2 is equal to 4, 2 into 2 is equal to 4, 9 divided by 3 is equal to 3. Okay, you यस्तो डिफरेंट टाइप्स अफ क्याल्कुलेशन्स गर्नको निमित्त माइक्रोसफ्ट एक्सेल को प्रयोग गरिन्छ. ठीक छ, बुझ्नुभयो नि? डिफरेंट टाइप्स अफ क्याल्कुलेशन्सहरु गर्नको निमित्त चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रयोग गरिन्छ. ओके, दिस इज अफिस बटन अफ माइक्रोसफ्ट एक्सेल है. यो माइक्रोसफ्ट अफिस के एक्सेल को चाहिँ अफिस बटन हो यहाँ. अनि चाहिँ त्यसपछि यहाँ चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस को एक्सेल बटन के माइक्रोसफ्ट एक्सेल को चाहिँ अफिस बटन हो हैन. यो भनेको के हो त तपाईको न्यू है. इट इज युज्ड टु इन्सर्ट न्यू पेज अन माइक्रोसफ्ट एक्सेल. ओके, इट इज द न्यू ऑप्शंस ऑफ अफिस बटन्स. न्यू ऑप्शन इज युज्ड टु इन्सर्ट न्यू पेज. ओके, न्यू एक्सेल पेज अथवा न्यू पेज on the Microsoft Excel. And also this is open option on Microsoft Excel's office button. Okay, it is used to open different types of Excel's data. The extension of Microsoft Excel is XLS. Okay, understand? And that is next. This is save options. Okay, we can save different types of Excel's data. Okay, on computer that we can use to save different types of data on to save options. Okay, and this is save as. Okay, this is save as. We can resave. Okay, resave, and we can save next locations like D drive to E drive. Okay, like we can save D drive to E drive, and also next we can save different location. Okay, and resave is we can use resave the documents on Excel to use save as option. Okay, and we can print different types of Excel data. Okay, that is Office Microsoft Excel office button. Understand all of you students? Then this is book on Microsoft Excel. देखिरहेछ नि
माइक्रोसफ्ट एक्सेल बुक 1 देखिरहेछ यो भनेको के हो त तपाईको टाइटल बार ओके स्ट्यान्ड अप प्लिज व्हाट इज योर नेम My name is Janaki Reddy. Janaki Reddy ओके सिट डाउन Thank you, sir. वेलकम ओके हेर्नुस् अब चाहिँ तपाईको नाम जानकी रेग्मी तपाईको चाहिँ काम छ नि तपाईको काम तपाईको लगनशीलता तपाईको व्यावहारिकता सबै जानकी रेग्मीको नामले चिनिन्छ नि त ओके तपाईको स्टडी त्यस्तै बुक 1 माइक्रोसफ्ट एक्सेल इज युज स्याम देयर ओके ठीक छ अब यो यसको कामको निमित्त माइक्रोसफ्ट एक्सेल छ नि यो चाहिँ टाइटल बार है द नाम यसको नाम के हो त टाइटल बार ओके जहाँ चाहिँ जानकी रेग्मी छ है जानकी रेग्मीको जुन पढाइ छ लगनशीलतालाई है जानकी रेग्मीको नामले चिनिरहेको छ नि त हैन जानकी रेग्मी चाहिँ यस्तो छ जानकी रेग्मी उस्तो छ जानकी रेग्मी चाहिँ राम्रो पढ्छन् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ तपाईको नामले चिनिन्छ नि त नामले परिचित हुनुहुन्छ नि त त्यसको त्यो के हो त बुक 1 माइक्रोसफ्ट एक्सेल is the title bar of Microsoft Excel. Okay? Microsoft Excel को सम्पूर्ण कुराहरुलाई सम्पूर्ण क्याल्कुलेशन्स अथवा डाटा इन्फर्मेशन्सहरुलाई Microsoft Excel टाइटल बार ले जनाउने बुझ्नुभयो नि ओके बुझ्नुभयो पर्फेक्टली ल त्यसपछि चाहिँ these are menu on Microsoft Excel. Okay? यी भनेका के हुन्छ मेन्यु ओके मेन्युज ओके भन्नुस् त मेन्युज फ्रिङ्कली ओके अनि दिस इज होम मेन्यु ओके एन्ड दिस इज इन्सर्ट मेन्यु दिस इज पेज लेआउट मेन्यु दिस इज फर्मुला मेन्यु ओके दिस इज डाटा मेन्यु दिस इज प्रिन्ट मेन्यु दिस इज व्यू मेन्यु ओके they are what different शिक्षा अब हेर्नुस् यहाँ चाहिँ होम मेन्युमा गयो ओके होम मेन्युमा हामीले क्लिक गर्यौं भने के हुन्छ यहाँबाट चाहिँ तपाईको यो होम मेन्यु बार खुल्यो ठीक छ यो चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट अफिसमा पढ्यौं त होम मेन्युको बारेमा कट कपी पेस्ट अप्सन्स ओके एन्ड दिस इज ओपन सेभ गरिसक्यो प्रिन्टिङ गरिसक्यो जानकी what is that यदि हामीले आधा गरेछौं भोलि पुरै हेर्नुपर्छ आधा गरे font name okay font name shut up and this is यो चाहिँ font size okay very good that's it त्यो भनेको के हो त font name font size bold italic underline cut copy paste हामीले माइक्रोसफ्ट अफिसमा सिकेका थियौं है त्यसपछि चाहिँ जुन चाहिँ जस्टिफाईहरु छ है त्यसपछि यो तरिकाले चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट अफिसमा पनि एक्सेलमा पनि अफिस जस्तै केही अप्सन्सहरु छ बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन फोन्ट नेम फोन्ट साइज जस्टिफाई अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट राइट है एसेट्रा यी अप्सन्सहरु हामीले माइक्रोसफ्ट अफिसमा पढेका थियौं त्यस्तै केही अप्सन्सहरु माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा छ जस्तै हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो कुराहरुको जनरल नलेज छँदै ओके फेरि पनि हामी के गर्छौं त यसलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ त्यो एक्सपीरियन्सलाई पनि हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा फर्मुलासँग विथ फर्मुला हामीले हिसाब गर्छौं बुझ्नुभयो नि अब चाहिँ हेर्नुस् यहाँ चाहिँ हामी एट फर्स्टमा चाहिँ के गरौँ त भन्दा अब सिम्पली क्याल्कुलेशन्स गरौँ ओके माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं है हाउ क्यान वी क्याल्कुलेशन्स different types of data on Microsoft Excel okay अब जस्तो 2 + 2 = 4 अब कसरी क्याल्कुलेशन्स गर्ने अब हामीले यहाँबाट माइक्रोसफ्ट 2 ट्याब 2 गरेर यहाँ चाहिँ 4 त आउने होइन ओके अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यसको लागि फर्मुला युज गर्न ओके फर्मुला युज गर्न बुझ्नुभयो नि अब के कुन फर्मुला युज गर्नु पर्यो त भन्दा अब चाहिँ यसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा तपाईको बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने इक्वल टु है इक्वल टु लाइक स्टार्ट नगरेर त विदाउट इक्वल टु है क्याल्कुलेशन्स कुनै पनि कुराहरु अथवा कुनै पनि डाटा तथा इन्फर्मेशन्सहरुलाई क्याल्कुलेशन्स गर्न सकिदैन बुझ्नुभयो नि इक्वल टु दियौ हामीले ठीक छ
इज इक्वल टु क्यू अनि त्यसपछि यो 2 a1 प्लस b1 ठीक छ मतलब a1 b1 मिन्स के बुझ्नु पर्दा a1 मिन्स है a भनेको चाहिँ तपाईको रो 1 भनेको कलम ओके यो रो र कलममा के छ यो डाटा छ नि त 2 ओके हामीले 2 क्याल्कुलेसन्स चाहिँ a1 बाट नि गर्छौं नि बुझ्नु नि a1 क्याल्कुलेसन चाहिँ कलम एन्ड रो बाट हुन्छ नि त है a1 प्लस a2 b1 ओके सरी a1 प्लस b1 भन्नाले अब चाहिँ 2 भनेको जुन पहिलो अंश a1 मा छ अनि दोस्रो अंक जुन क्याल्कुलेसन गर्दै छौ त्यो b1 मा छ नि त है a र b जस्तो रो यो a1 मा छ यो b1 कारण के यो b अब कोलममा त रो नै छ a1 र b1 मा हामीले के गर्छौं क्याल्कुलेसन्स गर्छौं है एडिसन मतलब a1 र b1 लाई एडिसन गर्छौं है इन्टर दियो भने के भयो 2 + 2 = 4 बुझ्नु भयो नि अब सियर सिम्पली क्याल्कुलेसन्स हो अब चाहिँ नेक्स्ट अप्सनमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दा कुनै एउटा सिम्पली प्रोडक्टहरुको नाम लेख्छौं है अब यहाँ सिरियल नम्बर है सिरियल नम्बर प्रोडक्ट नेम है अनि क्वान्टिटी रेट टोटल ग्रान्ड टोटल ठीक छ अब चाहिँ हेर्नुस् जस्तो कि यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट नेम चाहिँ के छ ढाकिएर रहेको छ नि हैन ढाकिएर रहेको छ जस्तो हामीले यहाँ चाहिँ जुन यो चाहिँ र यो रोको बिचै लाइनमा चाहिँ हामीले डबल क्लिक गर्ने भने के हुन्छ प्रोडक्ट नेम हुन्छ बुझ्नुभयो नि त्यसमा चाहिँ हो यो तरिकाले चाहिँ हामीले गर्छौं अब सिरियल नम्बर के गरौँ हामीले 1 ट्याग प्रोडक्ट नेम कम्प्युटर ठीक छ अब क्वान्टिटी मिन्स कति पिस त 2 पिस है अब रेट चाहिँ कति छ 20000 ठीक छ अब टोटलमा हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा क्याल्कुलेसन्स गर्न पर्यो है अब कसरी क्याल्कुलेसन्स गर्न पर्यो भन्दा इजिकल टु सिम्पली क्याल्कुलेसन है बेसिक क्याल्कुलेसन्स हो भोलि चाहिँ हामीले डिफरेन्ट टाइप्स अफ फर्मुलाहरु लगाउनु पर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो नि डिफरेन्ट टाइप्स अफ फर्मुलाहरु युज गर्न पर्ने हुन्छ आज हामी चाहिँ के छ फर्स्ट चरणमा छौं है फर्स्ट लेसनमा छौं अथवा चाहिँ आज हामी इन्ट्रोडक्सन मात्रै दिइरा छौं हामीले कसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन्स गर्न सक्छौं भन्ने बेसिक कुराहरुको बारेमा एक्सप्लेन गर्दै छौं बुझ्नुभयो नि अब चाहिँ हेर्नुस् टोटल निकाल्दाखेरि के गर्न पर्यो त भन्दा इजिकल टु मैले भने थिएँ विदाउट इजिकल टु कुनै पनि फर्मुला अथवा कुनै पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैन ठीक छ नि अब रेट से अब क्वान्टिटी सेल एड्रेस इन्टु रेट सेल एड्रेस इन्टर कति भयो त 40000 है अब चाहिँ ग्रान्ड टोटलको चाहिँ अहिले आवश्यक छैन ठीक छ नि अब फेरि त्यसभन्दा पछि नम्बर 2 मा जाऊ है प्रिन्टर PRINTER प्रिन्टर ट्याग है क्वान्टिटी 5 पिस 15000 ओके अब चाहिँ यहाँ के गरौँ इजिकल टु क्वान्टिटी सेल एड्रेस है इन्टु अनि त्यसपछि रेट सेल एड्रेस ठीक छ है अब चाहिँ दिस इज क्वान्टिटी सेल एड्रेस है हाउ मेनी पीसेस है it is response to how many quantity means response to how many pieces okay and this is rate of one piece है एउटा पिसको रेट हो कति 15000 ठीक छ 15000 एक पिसको रेट हो तर हामीसँग कति छ 5 वटा पिस छ अब यो 5 पिसलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने छ ठीक छ अब हामीले के गर्यौं त भन्दा इजिकल टु फर्मुला लगाउँ C4 मिन्स C4 ठीक छ C भनेको रो भयो 1 2 3 4 है 4 कलममा छ अनि C भनेको रोमा छ ठीक छ अनि चाहिँ यहाँबाट के गर्नु हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं कसरी 1 इन्टु अथवा 20000 15000 इन्टु 5 ओके इन्टर गर्यो भने कति आयो 75000
ओके यो तरिकाले चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन्स गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो के भन्छ योभन्दा माथि चाहिँ विवरण चाहियो नि त हैन विवरणलाई जस्तो नेसनल एडभान्स कम्प्युटर इन्स्टिट्युट एन्ड टेक्नोलोजी कम्प्युटर रिपोर्ट भनेर चाहिँ चाहियो नि त अथवा कम्प्युटर बिल भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो नि त हैन। अब हामीले त्यो विवरण देखाएन जस्तो माइक्रोसफ्ट एक्सेल जस्तो टाइटल देखाएन भने के हुन्छ केही व्यक्तिहरु कोही पनि व्यक्ति अथवा एबीसी कन्फ्युज गर्न सक्छ नि त व्हाट इज दिस आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस भन्ने कुरा हुन्छ हैन। त्यसकारणले हामीले यो कुराहरुलाई मध्यनजर बुझ्नु नि। अब चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गरौँ है। अब हामीले कट जाने कट गरौँ त्यसलाई कट गरेर अब 5 नम्बरमा चाहिँ पेस्ट गरौँ या सर्टकट की गर्छ या कट गरौँ select and cut and paste here 5 number paste very good clap ल अब चाहिँ के भयो अब हामीले यहाँ माथि के गर्नु पर्छ विवरण खुलाउनु पर्यो ओके। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ हामीले यस्तैमा चाहिँ विवरण त खुल्दैन के गर्नु पर्यो यसलाई कोरो पार्न जस्तो बनाउनु पर्यो नि त हैन के गर्नु पर्यो कोरो पार्न जस्तो बनाउनु पर्यो हैन मर्ज गर्नु पर्यो यो सबै सेल्सहरुलाई के गर्नु पर्यो मर्ज ओके मर्ज जस्तो कति छ यहाँ कतिवटा छन् 1 2 3 4 columns 1 2 3 4 5 rows ओके यी सबलाई के गर्नु पर्यो ट्याग बनाउनु पर्यो 4 सँग चाहिँ कति हुन्छ 20 लाई चाहिँ एकै बनाउनु पर्यो मर्ज गर्नु पर्यो है बुझ्नु नि 20 लाई के गर्नु पर्यो मर्ज गर्न पर्यो। अब के गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ होम मेनुमा चाहिँ यो अप्सन छ हेर्नुस् यहाँबाट मर्ज एन्ड सेन्टर ठीक छ यहाँबाट मर्ज एन्ड सेन्टर के भयो मर्ज भयो नि त है यहाँबाट चाहिँ मर्ज भयो। अब हामीले यहाँबाट के लेख्नु पर्यो त NATIONL नेशनल एडभान्स कम्प्युटर इन्स्टिट्युट एन्ड नेशनल एडभान्स कम्प्युटर इन्स्टिट्युट एन्ड टेक्नोलोजी ओके। नेशनल एडभान्स कम्प्युटर इन्स्टिट्युट है इन्स्टिट्युट एन्ड टेक्नोलोजी भयो है आइको सर्टकट के भनिरहेको छु। त्यसपछि चाहिँ फेरि यो कट गरेको भएन नानी है ठीक छ ओके सरी मैले भर्नै मिस्टेक गरेको है। त्यसपछि यहाँबाट कन्ट्रोल भी ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई पनि के गर्दियौ सिलेक्ट एन्ड मर्ज ओके सिलेक्ट एन्ड मर्ज यहाँ चाहिँ के लेख्न पर्यो कम्प्युटर बिल बुझ्नुभयो नि यहाँ के लेख्नु पर्छ कम्प्युटर बिल। यो तरिकाले हामीले सिम्पली क्याल्कुलेसन्स गर्न सक्छौँ बुझ्नुभयो नि। यो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले बनाउनुस् ओके ल। Only this much today all of you dear students.